तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज, उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहां ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, শুনছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি গতকালকে এক জায়গাতে একটা স্পিচ দিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তার আমি একটু করে অংশ আপনাদেরকে যা শোনাচ্ছি, নির্বাচিত অংশ আপনারা শুনলেন। বললেন যে একটা কথা বলা হয় যে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ঐক্য, এই কথাটাই তো ঠিক নয়। এটা তো আমরা জুড়েই রয়েছি, যারা এটা মানতে পারেন না তখন তারাই যারা এই বিভাজনটা করার চেষ্টা করেন, তখনই একটা সংকটে পড়ে যায় এই হিন্দু মুসলিমের বিষয়টা। এই বিভাজনটা কেন, এই 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 ভাবনাটাই বা কেন মাথাতে আসছে? এটা তো জুড়েই রয়েছে। যারা এটাকে মেনে নিতে পারেন না তখনই কিন্তু একটা সংকট তৈরি হয়, তা না হলে এই কথাগুলোর এই কথাটা বলার কোনো মানেই দাঁড়ায় না। বলেছেন আমরা সব ভাই, আমরা সব ভাই ভাই, তো এখানে কেন এই ধরনের বিভাজনের কথাটা আসবে? ঐক্য ঐক্য এই কথাটা কেন বলতে হবে? কিন্তু ঐক্য, আমরা তো ঐক্যবদ্ধ হয়েই রয়েছি, আমরা তো ঐক্যবদ্ধ হয়েই রয়েছি। যারা এটাকে মানতে পারেন না মানে তারপরেই কিন্তু এটা একটা সংকট তৈরি হয়, তখনই কিন্তু হিন্দু মুসলিমের মধ্যে একটা বিভাজন সংকট তৈরি হয়। এই কথাটা কিন্তু বোঝাতে চেয়েছেন আরএসএস প্রধান। এবং বলেছেন যে এখানে না একটা ভয় দেখানো হয় যে এখানে থাকলে হয়তো মুসলিমদের ইমান চলে যাবে বা এখানে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ধরনের একটা ভয় একটা তৈরি করা হয়েছে, এই ধরনের একটা ভয় তৈরি করা হয়েছে। এই ভয়টা কিন্তু বলেছেন যারা এখানে মানে হিন্দু যারা নিজেদেরকে বলে থাকেন, তাদেরও দায়িত্ব এইগুলোকে দূর করা, যে কেন এই ধরনের সংকট, কেন এই ধরনের তৈরি হবে, সেটা কিন্তু তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এবং এখানে এটা বলতে চাইলেন বারবার যে একটা ভয় ধরানোর চেষ্টা হয়েছে, আর কিছুই নয়। এবং আরও কিছু কথা উনি বললেন যে আমি মানি যে ভারতবর্ষ একটা হিন্দু রাষ্ট্র, এখানে আমরা গোমাতার পুজো করি, কিন্তু তার মানে এই নয়
তার মানে এই নয় যে কোথাও লিঞ্চিং হবে, গণপিটনি হবে এইসব বিষয়কে সামনে রেখে। এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এটা হিন্দুত্বের বিরোধী, এই কথা কিন্তু বলেছেন। এটা কিন্তু হিন্দুত্বের বিরোধী। এটা এইসব করলে, যে আমি গোমাতা পুজো করি আর এইসব বিষয়কে সামনে রেখে কাউকে মারধর করব, লিঞ্চিং করবো, তার মানে আমি হিন্দুত্ব পালন করছি, এটা নয়। এগুলো কিন্তু হিন্দুত্বের বিরোধী। এই কথা কিন্তু আরএসএস প্রধান গতকালকে বলেছেন, এবং বলেছেন যারা এই কাজটা করে তারা অ্যাকচুয়ালি আততায়ী, জঙ্গি, তারা কিন্তু হিন্দুর মধ্যে পড়ে না। এই কথা কিন্তু জোর দিয়ে বলেছেন আরএসএস প্রধান। এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কথা উনি বললেন, আপনারা সবাই শুনলেন, যে এটা হিন্দুস্তান মানে এই নয় যে এখানে সব তিলক কেটে যারা থাকবেন তাদেরই থাকার জায়গা, বা তারাই মানে হিন্দু। এটা আমরা মানি না। আমাদের যে বিচারধারা, যেটা আমাদের ভাবনা, যে হিন্দু হচ্ছে হিন্দুস্তান মানে যারা এই ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি হিসেবে পালন করে বা মানে, এই দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের বলে মনে করেন, মানে মাতৃভূমি যেটা বলার চেষ্টা করলেন, তারাই হচ্ছে হিন্দু, তারাই হচ্ছে হিন্দুস্তান মানে হিন্দুদের তিলক কটার লোকজনদের কি পুজো করে তারাই থাকবেন তা নয়। এরকম পুজো বা কে কি উপাসনা করেন সেটা ফ্যাক্টর নয়। হিন্দুস্তান মানে তাদের জন্যে যারা এইটাকে একেবারে মাতৃভূমি হিসেবে যারা মানেন, যারা সার্বিক বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, এখন নিজের দেশ হিসেবে যারা মানেন, তারাই হচ্ছে এই হিন্দুস্তানের বাসিন্দা। মানে তারাই হচ্ছে হিন্দু মানে ওই নয় যে বিচারধারা, যেটা যে কি পুজো করেন, কিভাবে থাকেন, তিলক কেটে থাকেন বা অন্য কোনো পোশাকে থাকেন, এইটা যেটা তিনি বলার চেষ্টা করলেন, এইরকম কোনো ব্যাপার নয়। সুতরাং মোহন ভাগবত যে কথা বললেন গতকালকে, সেখানে একটা কথা বলতে পারি যে একটা সার্বিক ঐক্যের কথা বলেছেন। যদিও তিনি কখনো এই কথা মানছেন না যে আমাদের ঐক্য নেই, ঐক্য রয়েছে, কিন্তু যারা বিভাজন করার চেষ্টা করেন তাদের কথা মাথায় রেখেই হয়তো কথাগুলো বলেছেন, যে আমরা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়েই রয়েছে, কিন্তু কেউ এটা মানতে পারছেন না, এবং তারা এখানে এমন কিছু করছে না, বিভাজন এই জন্যই একটা সংকট একটা তৈরি হচ্ছে, এই কথা কিন্তু বলার চেষ্টা করলেন। দর্শক, আরএসএস সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে অনেকেরই, যে আরএসএস মানে মুসলিম বিরোধী, আরএসএস মানে মুসলিমদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, আরএসএস মানে তারা চায় না মুসলমান থাকুক, তারা হিন্দু হয়ে যাক, এইরকম একটা ভাবনা চিন্তা কিন্তু রয়েছে বা একটা প্রচার রয়েছে। কিন্তু আরএসএস প্রধান যিনি মোহন ভাগবত, তিনি কিন্তু পরিষ্কার যেটা বলার চেষ্টা করলেন, যে আমরা সবাই ভাই। এখানে কে কি আমরা উপাসনা করি, এর মাঝে অনেক কথা বলেছেন, সবটা আমি আপনাদেরকে শোনাতে পারছি না, যে কেউ আকারে বিশ্বাসী, কেউ নিরাকারে বিশ্বাসী, সেটা হতেই পারে। কেউ যদি নিরাকারে বিশ্বাসী হয়, আমি যদি আকারে বিশ্বাসী হই, তার মানে এই নয় যে আমি নিরাকারে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করব, তাদেরকে আমি অপমান করবো, এটা নয়। তাদেরকে শ্রদ্ধা করব। আবার তাদেরকে শ্রদ্ধা করে মানে এই নয় যে আমি যে আকারে বিশ্বাসী সেটা আমার বিশ্বাসটা নষ্ট হয়ে যাবে, এরকম ভাবনা চিন্তা তিনি কিন্তু বলেছেন। অর্থাৎ মোহন ভাগবত যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে করে এই ভারতবর্ষ যে একেবারে মানে নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্মের একটা ভারতবর্ষ, এবং আমরা সবাই একভাবেই চলি, একভাবেই চলবো, ভাই হিসেবে থাকবো, এখানে কোনো অশান্তি নয়। আমি আমার পুজো করি, তার মানে এই নয় যে আমি অন্যকে আঘাত করব। আমি গোমাতার পুজো করি, তার মানে এই নয় এর জেরে কাউকে আমি গণপিটুনি দেবো বা লিঞ্চিং দেবো, এই বিষয়কে সামনে রেখে। এই সবগুলো কিন্তু হিন্দুত্বের মধ্যে পড়ে না। এবং শেষে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দুস্তান মানে ওই তিলক কটা লোকেদের থাকার জায়গা, এইরকম ভাবনাটাই নেই আরএসএসের। আমরা সেটাই ভাবি যে যারা এই দেশকে নিয়ে ভাবে, এই দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা, এইসব নিয়ে উন্নয়ন নিয়ে ভাবে, তারাই হচ্ছে হিন্দু, তারাই হচ্ছে হিন্দুস্তান। হিন্দু মানে এই নয় যে কেউ পুজো করেন বা কেউ অন্য কিছু উপাসনা করেন, তার ভিত্তিতে এরকম ভাবনা, এরকম বিভাজন, এটা কিন্তু তারা মানেন না। এবং তারা যারা বলার চেষ্টা করছেন, যে যারাই এই ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন, এটাকে মাতৃভূমি হিসেবে ভেবে থাকেন, তারাই কিন্তু হিন্দু, এবং আমরা সবাই কিন্তু ভাই। এবং এবার এটাও উনি বললেন, এই মাইনরিটি মেজরিটি এইসব কথাগুলো মানে তিনি এগুলো পছন্দ করেন না। এর মধ্যে এইসব মাইনরিটি মেজরিটি কি আছে? আমরা তো সব ভাই, আমরা তো একসঙ্গেই থাকতে চাই, আমরা একসঙ্গে আছি। কিন্তু কেউ বিভাজন দেওয়ার চেষ্টা করছেন, বা একেবারে ভয় দেখানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে এই মাইনরিটি সেকশন, তথাকথিত উনি বললেন, তথাকথিত মাইনরিটি সেকশনের মনে একটা ভয় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে, এই কথা তিনি কিন্তু আজকে বললেন। এখন দর্শক, এই কথা শুনে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হবে, নিশ্চয়ই সামনে ভোট রয়েছে, সেই জন্য আরএসএসকে দিয়ে এরকম কথা বলানো হচ্ছে যাতে করে সংখ্যালঘু ভোটটা পাওয়া যায়, এরকম ভাবনা চিন্তা হয়তো কিছু একটা হয়েছে বিজেপির। কারণ বিজেপিটা তো চলে আরএসএসের কথা অনুযায়ী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে যা রেজাল্ট হয়েছে, সেখানে মুসলিম ভোট
বিজেপির দিকে যায়নি, বা এরপরও ভোট রয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ভোট রয়েছে সামনের বছর, সেখানে প্রচুর মুসলিম ভোট রয়েছে, এবং তারপরে 24-এ লোকসভার ভোট রয়েছে, সেই জন্যই হয়তো আরএসএসকে দিয়ে এইসব বলানো হচ্ছে যাতে করে মুসলিম মনটাকে জয় করা যায়। হয়তো এরকম কথা অনেকে ভাবনা চিন্তা করবেন বা অনেকে বলবেন, যারা রাজনীতির লোক তারা বলবেন, মোহন ভাগবত যেটা বললেন যে আমরা ঐক্য আছি, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রয়েছি, কিন্তু এটা অনেকে মেনে নিতে পারছে না। যখন ঐক্যের কথা আমরা কিছু বলতে চাইছি তখন আমাদেরকে অন্যরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, মানে তারা মানতে পারছেন না, আর তখনই সংকট তৈরি হচ্ছে, যে কথাটা বললেন। এবং দেখবেন যে এই বক্তব্য গতকালকে রাখার পর পলিটিশিয়ানরা কিন্তু অনেকে এই কথা বলছেন যে এইসব কথা মানে হচ্ছে ভোট পাওয়ার চেষ্টা। তার মানে মোহন ভাগবত যেটা বলেছিলেন অ্যাকচুয়ালি সেটাই হচ্ছে, যখন ঐক্যের কথা বলবো এটা মানতে পারবেন না, আর তখনই এই ধরনের এমন কিছু বলবেন, সেটা কিন্তু বিভাজনের জায়গা তৈরি হয় বা একটা সংকট তৈরি হয়। দর্শক, এর উত্তর, এই প্রশ্ন করার আগেই কিন্তু উত্তর দিয়ে রেখেছেন মোহন ভাগবত, যে আমি এই কথাগুলো বলছি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আমার একটা অন্য ব্যাখ্যা হবে। তার উত্তর কিন্তু তিনি নিজেই দিয়েছেন গতকালকেই। কি বলেছেন যে এই সময় এই কথা বলার অর্থ কি মুসলিম ভোট ব্যাংক? এর উত্তর কিন্তু তিনি কিন্তু গতকালকে দিয়েছেন। দর্শক, আমি সেই বক্তব্যটা আপনাদেরকে যা শোনাতে চাই, যে কি বলেছেন। নিজের থেকেই জানেন হয়তো যে এরকম কথা বলছি মানে কোনো না কোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠবে, তার উত্তর কি হবে, সেই কথা কি বলেছেন আমি সেটা আপনাদেরকে একবার জাস্ট শুনিয়ে দেবো। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, के बाद जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर है। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करेंगे। हम पार्टी नहीं देते, इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है। हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। অর্থাৎ শুনলেন, তিনি কিন্তু পরিষ্কার বললেন যেটা ভোট ব্যাংক বা এসব জন্য নয়, যে আগের যে ভোট আসছে সেটাকে মাথায় রেখে কিন্তু এই কথাগুলো বলছি না। আসলে যখন কোনো আমার বিচারধারা যেটা মনে হয় ভালো, যারা এটাকে ভালোর দিকে মানে কাজ করেন তাদেরকে আমরা সমর্থন করি, এটা ঠিক, সমর্থন করি। তার মানে এই নয় যে কথাগুলো বলছি মুসলিম ভোটটা পাওয়ার জন্য বা দেওয়ার জন্য। যারা ভালো কাজ করেন তাদেরকে আমরা সমর্থন করি, এটা ঠিক, আর যারা খারাপ করেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলি, এটা ঠিক। এটাই আমি বলার চেষ্টা করছি, এটা তিনি বললেন। এবং এটাও বললেন যে নিজের ক্ষেত্রে বললেন যে রাজনীতি করার তাকত কিন্তু আমার রয়েছে, কিন্তু আমি রাজনীতি করবো না, এটা আমি সিদ্ধান্ত আগে থেকে নিয়ে রেখেছি। কারণ তিনি এটা বিশ্বাস করেন যে রাজনীতি মানুষের মধ্যে মানে মেলবন্ধন তৈরি করে না, বিভাজন তৈরি করে। আর আমরা যে কাজটা করি সেটা যে মানুষের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি করি, একটা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আর রাজনীতি একটা বিভাজন করার চেষ্টা করে। তার মানে মেলবন্ধনের মধ্যে, ঐক্যের মধ্যে একটা যেন আশার ফেলে, তারা প্রভাব ফেলে যে মানুষের মধ্যে ঐক্যটা নষ্ট হয়ে যায়, সেটা রাজনীতি করে। আর আমরা মানুষকে জোড়ার চেষ্টা করি। এবং এই যে রাজনীতি হচ্ছে এর জন্য তো অনেক আর বিভাজন তৈরি হবে। আমাদের কাজ হবে মানুষকে জুড়ে দেওয়া, মানে যেখানে যা যেভাবে পলিটিক্স বা অন্যান্যভাবে যে বিভাজন তৈরি হবে সেই কাজটা তো করতে হবে, জোড়ার কাজটা তো করতে হবে, সেই কাজটা আমরা করি। আমরা এই কাজটা, আমি এই কাজটাই করে যাব। তিনি পরিষ্কার বললেন যে রাজনীতিতে আমার কোনো ইচ্ছে নেই, আমার তাকত আছে কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই। আমার কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করা, মানুষকে জোড়া। আর রাজনীতি মানুষকে বিভাজিত করে। এই ব্যাখ্যা, নিজের মত তিনি কিন্তু প্রকাশ করেছেন। দর্শক কি বলবেন নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।